Today we are going to discuss about the next reaction, that is the name reaction. This name reaction is nothing but the Beckmann rearrangement reaction. This is the rearrangement reaction. The name itself indicates that this is the rearrangement. In the rearrangement reaction, one group from one particular atom is going to get migrated to the another atom. So that is the migration of a particular group is taking place. This is the Beckmann rearrangement reaction, wherein this is important in many perspectives. That is, one, it synthesizes the isoquinoline moieties. This isoquinoline moiety are useful in antimalarial drugs. Even the E-caprolactam, these caprolactams are essential for the polymers, that is the polymer synthesis. It itself is a polymer. So these are the useful reactions or the useful medicinal usage of this particular reaction. Now let us see what this actually the reaction is. Now you see, as it has been mentioned on the screen. Now for this particular reaction, either you are supposed to use aldehyde or ketone, the one which is having the C double bond O bond. This C double bond O is going to react with the NH2OH, that is the hydroxylamine. When it reacts with the hydroxylamine, it is going to give us the oxime. Now what is this oxime is? C double bond N single bond OH. This particular moiety we call it as a oxime. This oxime will react first with the sulfuric acid. Sulfuric acid is a protic acid which will give the proton. Either we can use here the protic acid, or we can use the Lewis acid also, that is the phosphorus pentachloride, POCl3, polyphosphoric acid. So any of the Lewis acid we can use, or simple this protic acid as sulfuric acid. And in the second step we are going to use water as the nucleophile, and we are going to get the ultimate product, and this ultimate product is nothing but the amide. And amide linkage is what? CONH is the amide linkage. So ultimately that the aldehyde or ketone will convert into aldoximes, and this aldoxime will give the amide by using protic acid or the Lewis acid and water molecule. This is nothing but this particular reaction, that is the Beckmann rearrangement reaction. Now once we understand Beckmann rearrangement reaction, let us see few of the examples to understand this reaction clearly. Now see, in this particular reaction, if you can see here, C double bond N is there. Now few terms we need to understand now. That is, one is the leaving group. Who is the leaving group? This OH. It will be termed as the leaving group, the one who is going to leave that particular molecule, and one who is anti to this. Now this is the CO is the plane, and this OH is above the plane, and exactly to the opposite, this R1 group is there, which is below the plane. Now this is anti group is here R1, and the leaving group is OH. Now what is happening here? Either we are going to use this particular first one, that is the phosphorus pentachloride in ether, that is the Lewis acid we are using, or else we can use sulfuric acid as the acid, that is the first one, and then in the second step we are going to use it water. And once we use this thing, what we are going to get is the compound, which is this one. I'll show you here. You can see. You can see here, that is RCONHR. So what exactly had happened? I'll tell you, that is the C double bond N is the basic template, this OH is the leaving group, and this R1 is the group which is anti to it. Now you see that this OH is a leaving group, it went off, it's not there, and this R1 get connected to this nitrogen. See here that the NHR1, not the R has not been connected here, only which is connected, that is the R1. म्हणजे काय लक्षात आलं की OH हा जो ग्रुप आहे तो लिव्हिंग ग्रुप आहे जो निघून जाणार आहे, आणि
हा जो R1 ग्रुप आहे तो या OH च्या बरोबर अँटी बरोबर ऑपोजिट पोझिशनला आहे. जो ऑपोजिट पोझिशनला आहे असाच ग्रुप मायग्रेट होणार आहे. मायग्रेट होणार आहे म्हणजे काय, एका ॲटम कडून दुसऱ्या ॲटम कडे जाणार आहे. म्हणजे या कार्बन कडून या नायट्रोजन कडे त्याचं मायग्रेशन होणार आहे. अंडरस्टँड. मग याचा अर्थ, so this is the reason you get the product RCONHR. अंडरस्टँड. आता समजा या मॉलिक्यूल मध्ये बघा हा लिव्हिंग ग्रुप आहे OH. अंडरस्टँड. आणि या OH चा जो एक्झॅक्टली ऑपोजिट अँटी ग्रुप जो आहे तो कोण आहे, दॅट इज दिस R. इन द लास्ट केस या OH चा ऑपोजिट ग्रुप R डॅश होता आणि इथे या OH चा R आहे. आणि जो अँटी आहे तोच ग्रुप, द वन हु इज अँटी टू द लिव्हिंग ग्रुप विल मायग्रेट. मग जो OH च्या बरोबर अँटी आहे तोच या C पासून N कडे जाणार आहे. पहा या OH चा हा अँटी आहे R, त्यामुळं या C कडून या N कडे हा R मायग्रेट होणार आहे अँड यू विल गेट NHR. इथे NHR आणि इथे NHR डॅश. याच्यावरून हे क्लिअर होतं की जो ग्रुप अँटी आहे लिव्हिंग ग्रुपच्या म्हणजे OH ग्रुपच्या तोच मायग्रेट होतो कार्बन कडून नायट्रोजन कडे. आणि कार्बन कडून नायट्रोजन कडे मायग्रेट झाल्यानंतर व्हॉट इट इज फॉर्मिंग, इट्स फॉर्मिंग दी amide linkage. Understand. So here in this case also this is OH group and who is anti to this is phenyl, so that this phenyl group will get attached to NH. So see here NHPH. Here we can see it is NHPH. का NHPH है, कारण हा pH ग्रुप जो आहे तो ऍक्च्युली या OH च्या अँटी पोझिशनला आहे. सिमिलरली हियर दिस OH and methyl they are anti to each other, so that this methyl group is going to migrate to nitrogen. पहा या ठिकाणी बघितलं तर this is NH and Me. इथे NHPH आहे का, कारण pH अँटी आहे OH च्या. इथे काय OH च्या अँटी मिथाइल आहे म्हणून हा मिथाइल मायग्रेट होईल आणि यू विल गेट द प्रोडक्ट. सो दिस इज the beauty of the reaction. This is stereo selective reactions होतात. The one who is anti, exactly anti म्हणजे C डबल बॉन्ड N चा हा तुम्ही प्लेन धरणार आणि OH जो आहे तो अबव द प्लेन आहे आणि बरोबर बिलो द प्लेन इन द ऑपोजिट डिरेक्शन जो असणार आहे दॅट इज द ग्रुप हु इज गोइंग टू मायग्रेट. दिस इज व्हॉट दिस पर्टिक्युलर स्लाइड इंडिकेट्स. नाउ once we are clear with this one, let us start with the mechanism of this reaction. Check this slide. This is the mechanism of the reaction. This takes place in the 3 steps. पहिल्या स्टेप मध्ये काय होतं, पहिल्या स्टेप मध्ये in the step 1 what is happening, that सल्फ्युरिक ऍसिड जे प्रोटिक ऍसिड आहे त्याचा हा प्रोटॉन जो आहे हा प्रोटॉन will this oxygen is having what, this oxygen is having 2 lone pair of electrons. एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हा प्रोटॉन घेईल, OH2 बनेल आणि OH2 बनल्यानंतर या ठिकाणी याचं जे आहे पॉझिटिव्ह चार्ज पण येईल आणि यू विल सी हियर OH2 मॉलिक्यूल तयार होता. कसा झाला, H2SO4 मधून H+ या ऑक्सिजनचे 2 इलेक्ट्रॉन घेईल आणि आणखीन OH बॉन्ड तयार करेल आणि OH2 मॉलिक्यूल तयार होईल. एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सिजनचे गेले म्हणून या ऑक्सिजनवर पॉझिटिव्ह चार्ज आला. अशा पद्धतीने प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस. नाउ दिस इज विथ द प्रोटिक ऍसिड. इन द सेम वे इफ आई एम युजिंग लेविस ऍसिड, हियर व्हॉट इज फॉर्मिंग इज OPCl4. This is what molecule is forming. Understand? So now this is the first step. So in the first step what had happened, in the first step that is nothing but the formation of a better living group. The OH is living group, but instead of this particular OH group, the next living group would be the OH2, and this OH2 will leave the molecule. And ha kasa leave होणार आहे, that is the next step. Now in the next step what is happening, in the next step this OH2 group is already here. OH2 group is already here. आता ह्या OH2 group हा living group आहे. This will go off. Then this is the R dash. This R dash molecule ह्या कार्बन आणि नायट्रोजन ह्या दोघांमध्ये हे ट्रान्झिशन स्टेट आहे. दिस इज द ट्रान्झिशन स्टेट. C आणि N दोघांमध्ये हा ट्रान्झिशन स्टेट आहे. अंडरस्टँड. अँड देन दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. इन दिस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप what is going to happen is you are getting
दिस मॉलिक्यूल. या मॉलिक्यूल मध्ये काय होतं, सी डबल बॉन्ड एन आहे, सी डबल बॉन्ड एन. ह्याच्यामध्ये हा R1 या कार्बन कडून या नायट्रोजन कडे शिफ्ट होणार आहे. कसा शिफ्ट होणार आहे, सो दिस इज द R will attach here, so that is R C. this C will have a positive charge. का, कारण दोन आणि तीनच बॉन्ड आहेत नायट्रोजन, आणि यू विल गेट दिस हिअर द R डॅश. म्हणजे हा R इथे आला, हा OH2 निघून गेला, म्हणजे R C डबल बॉन्ड N R डॅश. आता कार्बन कडे 3 व्हॅलेन्सी म्हणजे आणखीन एक आहे, म्हणून ते पॉझिटिव्ह चार्ज याला येईल आणि नायट्रोजनचे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ॲज इट इज राहतील. म्हणजे या स्टेपमध्ये हा आपल्याला मिळालेला जो आहे तो कार्बोकॅटायन. दिस इज व्हॉट द इम्पॉर्टंट स्टेप. रिमेंबर दिस थिंग. नाउ वन्स यू गेट दिस कार्बोकॅटायन, एकदा का हा कार्बोकॅटायन मिळाला की द नेक्स्ट स्टेप वुड बी, याच्या नंतरची जी नेक्स्ट स्टेप होणार आहे दॅट इज हा वॉटर मॉलिक्यूल. सी दिस इज द वॉटर मॉलिक्यूल. हा वॉटर मॉलिक्यूल will have, again this water is having the oxygen and oxygen is having the 2 lone pair of electron. Now what will happen, these 2 lone pair of electron मधला एक lone pair of electron जो आहे तो या particular कार्बन वर, that is carbocation वर, कार्बेनियम आयन वर अटॅक करेल. अंडरस्टँड. सो व्हॉट विल हॅपन, नाउ वन्स इट गेट अटॅक, सो दिस इज COH. Now this H plus will move off and you will get COH and double bond N. अंडरस्टँड. आता काय होणार आहे की O आणि H मधलं जे लिंकेज आहे हा H प्लस निघून जाईल आणि हा इथे येऊन डबल बॉन्ड बनेल. सो C डबल बॉन्ड O. अंडरस्टँड. सो हा H विल मूव ॲज अ H प्लस. जो पहिल्या स्टेपमध्ये हा H प्लस मिळाला होता तो H प्लस आता इथून निघून गेला. अँड सो व्हॉट विल हॅपन, सो R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N. Understand, and then R as it is. So check this, R C double bond O and this is NHR. म्हणजे या स्टेप मध्ये आपल्याला काय होतं, फक्त वॉटर मॉलिक्यूल या कार्बनवर अटॅक करतो, केल्यानंतर H प्लस निघून जातो. अंडरस्टँड. अँड H प्लस निघून गेल्यानंतर O आणि H मधला हा डबल बॉन्ड इथे शिफ्ट होतो, सो दॅट द C डबल बॉन्ड O तयार होतं. हा H जो आहे या H बरोबर हा जो डबल बॉन्ड आहे हा डबल बॉन्ड हा प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करतो, म्हणजे NH बनला आणि R डॅश. म्हणजे H प्लस म्हणून हा बाहेर पडला होता, H प्लस म्हणून हा बाहेर पडला होता, तो H या N ला अटॅच होणार आहे आणि हा O आणि H मधला जो बॉन्ड आहे दॅट विल शिफ्ट हिअर अँड फॉर्म द डबल बॉन्ड आउट हिअर अँड यू विल गेट द फायनली अमाइड. सो दिस इज व्हॉट द रिॲक्शन that in the 3 steps you are going to get the amide. Understand. So ह्या रिॲक्शन मध्ये आणखीन एक महत्त्वाची ब्युटी अशी की सपोज मी 2 वेगळे अल्डिहाइड किंवा 2 वेगळे कीटोन मिक्सचर वापरून जर रिॲक्शन केलं तर अशी जरी रिॲक्शन आपण कंटिन्यू केली तरी जे प्रोडक्ट्स तयार होतात ते क्रॉस लिंकिंग होत नाही. म्हणजे सी या रिॲक्शन मध्ये यू विल सी हिअर, या रिॲक्शन मध्ये हा pH इथे pH आहे म्हणजे हा OH म्हणजे इकडचा pH इकडे शिफ्ट होणार आहे अँड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट. सी दिस वन. या केसमध्ये हा OH आणि हा Me अँटी आहे त्यामुळे हा Me इकडे शिफ्ट होणार अँड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट. अंडरस्टँड. यामध्ये दोन्ही Me आहेत म्हणजे याच्यापासूनच हा पर्टिक्युलर कंपाऊंड बनलेला असणार आहे आणि याच्यापासून हा बनलेला असणार आहे. इथे दोन्ही pH आहेत, एक pH एक Me असं होणार नाही, याच्यामध्येही एक Me एक pH असं होणार नाही. सो दिस इज व्हॉट द ब्युटी ऑफ द रिॲक्शन दॅट इवन इफ वी आर युझिंग और इवन इफ वी आर मेकिंग अ मिक्सचर, इवन दो वी आर गेटिंग अ सेपरेट डेफिनेट प्रोडक्ट, दॅट इज व्हॉट द थिंग. सी अगेन इन दिस पर्टिक्युलर रिॲक्शन यू विल सी, आता यामध्ये बघा दिस इज C डबल बॉन्ड O, याच्यामध्ये हा CH3 आणि हा OH हे एकमेकांच्या बरोबर अँटी आहेत. अँटी असल्यामुळं यू नो दॅट व्हॉट विल हॅपन, सो दिस इज द बेन्झिन, दिस CO ग्रुप आणि N हा मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होणार आहे इथे. अंडरस्टँड. सो व्हॉट विल हॅपन, CONH CH3. ओके. नाव दिस केसमध्ये काय आहे, या केसमध्ये C डबल बॉन्ड O आहे, ओके, आणि CH3 आणि OH हे दोन्ही ग्रुप सिन आहेत, एकाच बाजूला आहेत. सो इफ दे आर इन अ सिन पोझिशन वी आर नॉट गेटिंग दी अमाइड. CONH असं लिंकेज इथं बनणार नाही. सो येस NH या पद्धतीने म्हणजे या बेन्झिनला हा NH अटॅच होईल, इथे मात्र कसं आहे हा CONH म्हणजे अमाइड लिंकेज होईल. याचा अर्थ काय की इफ द
सी डबल बॉन्ड एन जे आहे त्याच्यामध्ये CH3 आणि OH हे जर अँटी असतील तरच यू आर गोइंग टू गेट दी अमाइड लिंकेज और अमाइड लिंकेज जे आहे ते तुम्हाला मिळणार आहे. अदरवाइज यू विल नॉट गेट द amide linkage. म्हणजे in short this is the reaction which I just wanted to show that जे कॉन्फिगरेशन तुमचा बेसिक पहिल्या मॉलिक्यूल मध्ये आहे, जी काही रिएक्शन होती इथे पहा, इथे मी चौकोन करून दाखवलेले हे सगळे रिएक्शन करून जे फायनल अमाइड बनते त्याच्यामध्ये देयर इज नो चेंज इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द रिएक्शन इज रिमेनिंग सेम. दिस इज द ब्युटी ऑफ दिस पर्टिक्युलर रिएक्शन. नाउ ही जे पर्टिक्युलर रिएक्शन आहे हे मी सांगितलं की याचे जे दोन युजेस आपल्याला माहिती असायला हवेत. दॅट इज दिस फर्स्ट यूज इज सी दिस इज सिनेमाल्डिहाइड. सिनेमाल्डिहाइड पासून हा ऑक्झाईम बनवला आणि या ऑक्झाईम पासून P2O5 म्हणजे लेविस ऍसिड आणि नंतर वॉटर मॉलिक्यूलची रिएक्शन करून यू विल गेट दी isoquinoline moiety. This is the one synthetic use of this particular reaction, and even in the next chemical reaction I'll show you. This is the next chemical reaction wherein you will see that the synthesis, see this is the phenol moiety, this one is the phenol moiety. हा phenol moiety जो आहे याचा हायड्रोजन निकेल याच्यावर रिडक्शन करून सायक्लोहेक्झानॉल बनवलं, त्याच्यापासून सायक्लोहेक्झानॉन बनवलं आणि अमाइन बनवलं, सॉरी ऑक्झाईम बनवलं हायड्रॉक्सिल अमाइन पासून आणि त्याच्यापासून यू विल गेट द फायनल कंपाउंड ॲज ई कॅप्रोलॅक्टम. अँड ई कॅप्रोलॅक्टम इज रॉ मटेरियल for the nylon type of the polymer. Even see this is the third reaction you see, this is the benzaldeoxime. And understand, from the benzaldehyde you will get it. And या benzaldeoxime पासून या ठिकाणी पहा that is CN linkage म्हणजे काय, बेन्झोनाइट्राइल फिनाइल सायनाइड कंपाउंड्स आपण यापासून जे आहे ते बनवू शकतो. म्हणजे अल्टिमेटली या सगळ्या रिएक्शन्स मधून तुमच्या लक्षात आलं की बेकमन रिअरेंजमेंट रिएक्शन काय आहे. दॅट इज अल्डिहाइड कीटोन पासून यू आर गेटिंग द अमाइड्स. सेकंड थिंग इज वी हॅव सीन द 3 डिफरंट स्टेप्स, ज्याच्यामध्ये पहिल्यामध्ये एक स्ट्रॉंग लिव्हिंग ग्रुप बनतो, OH2 बनतो. त्यानंतर दुसऱ्यामध्ये मायग्रेशन होतं, म्हणजे एका ग्रुपचं एका पोझिशन पासून दुसऱ्या पोझिशनला मायग्रेशन होतं. आणि तिसऱ्या थर्ड स्टेप आहे ज्याच्यामध्ये देर इज अ न्यूक्लियोफिलिक अटॅक होतो, दॅट इज अ वॉटर मॉलिक्युल्स अँड यू विल गेट द अमाइड. त्यानंतर आपण बघितलं की इट्स व्हेरी स्पेसिफिक इन द स्टिरिओ सिलेक्टिव्ह आहे की सिन कंडिशन मध्ये यू आर नॉट गोइंग गेट द अमाइड, बट अँटी मध्ये तुम्हाला ते मिळतंय, हे आपण बघितलं. शिवाय त्याचं जे कॉन्फिगरेशन आहे ते सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत देर इज नो चेंज इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, हेही आपण त्याच्यामध्ये बघितलं. आणि जर दोन वेगवेगळे अल्डिहाइड किंवा दोन वेगवेगळे कीटोन एकत्र जरी केले तरी क्रॉस लिंकेज म्हणजे इथला मिथाइल इथे आणि इथला पीएच इथे असं काहीही होत नाही. आणि या बेकमन रिअरेंजमेंटचे या स्टिरिओ सिलेक्टिव्ह रिएक्शनचे युसेजमध्ये आपण बघितलं की बेन्झोनाइट्राइल्स ज्याचा मेडिसिनल यूज आहे, आयसोक्विनोलिन जे अँटीमरेलियस आहेत, नायलॉनसाठी जे पॉलिमर आहे त्याच्यासाठी जे ई कॅप्रोलॅक्टम लागतं तेही याच्यापासून बनवता येतं. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेकमन रिअरेंजमेंट रिएक्शन. थँक्यू.